ਰੀਤ ना आवे। अगे रहाव वाला बंद है। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। साध संगत इस संदर्भ दे विच आपां बहुती डिटेल ते गहराई दे विच ते अज नहीं जाना, पर मोटी मोटी गल आपां ध्यान विच टकाईए कि मेरे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज ने हर गल दी एक परिभाषा घड़ी है। जदों हजूर कहंदे ने भगत सतगुर पुरख सोई जित हर प्रभ भाना भावे। महाराज भगत कौन है, सतगुरु कौन है, मुकम्मल पुरख कौन है, ते हजूर कहन लगे जिन्हों रब दा भाना चंगा लगदा है। बिल्कुल इसे तरह मेरे हजूर ने किरपा बख्शिश की भाई सिखा ये चेते रखी दाता जी केड़े बोल। तां मेरे साहिब किरपा दे घर विच आ के त्रुट के जदों ये बोल बख्शिश करदे ने, जिन्ना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत तन से नानका पूरन सोई संत। गुरु रूप साध संगत इस पावन पवित्र पाठ दे जड़े अखरी अर्थ ने कि हर वो सज्जन जिन्हों हर वेले मालक चेते रहिंदा है। सास गिरास गराही अखर तो गिरास बनिया है, ते गराही कहंदे ने जदों आपां भोजन प्रसाद अपने रसना दे उत्ते रख के ते अंदर लै के जाने हां। फिर मेरी बेनती वल तवज्जो दिया जे, मेरे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज दी पावन पवित्र बाणी ने ऐसी किरपा इस समाज दे उत्ते, इस संसार दे उत्ते, इस ब्रह्मंड दे उत्ते कीती है कि मनुख दा अंदर सच दे नेड़े हो जावे। सच दे नेड़े ही ना होवे, मनुख सचियार बन जाए, इहदे च कोई शक नहीं। जदों गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज दे कोल भट्ट सहबान आंदे ने ते ओ अपने हिरदे दी वेदना नूं सारी विथया नूं खोल के मेरे साहिबां दे सन्मुख रखदे ने। किवें? कहन लगे दाता जी असीं जीवन दी सच्चाई तुहाडे सन्मुख बयान करन लगे हां। रहियो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे। बड़ियां असीं गल्लां सुणियां सन ते ओ गल्लां सुन के साडा मन भी प्रभावित होया सी। केवल इतनी ही बात नहीं है। कहन लगे कि उस दी शोभा उस्तत सुन के उन्हां दे कोल भी गए हां, पर कहन लगे जो कुछ सुनिया सी जदों ओ कुछ कसवट्टी दे उत्ते खरा ना उतरिया। फिर ध्यान दिया जे बेनती वल, रहियो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वी मुखों ए पंडित मिठे, जबान इन्नी मिठी कि मन नूं टुंब लैण वाली, मन नूं खिच लैण वाली। मुखों ए पंडित मिठे। हजूर कहन लगे बस इन्नी गल चेते रखन दी लोड़ है। बरस एक हों फिरियो किन्ने ना परचो लायो, कहतियां कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़। कहन लगे गल्लां करदे कुछ होर सन, पर ये बोल ने गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज दे रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। कहन लगे अंदर प्रीत है नहीं ते सिर्फ जबानी कलामी उस मालक नूं रिझाण दी कोशिश कर रही है ये मनुख ते गुरु रूप साध संगत। जदों इस तरह का जीवन
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਟਬੂਆ ਨਦਰ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਖੋਟ ਪਾਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੈਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਫਰੋਲ ਲਈਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਸੁਆਣ ਦੋਏ ਸੁਆਣੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਜ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ।
ਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਐ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਥਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਘੜੀਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਕਿਆਈ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਫੇਰ ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੇ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਚਿੜਿਆ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ,
ਤੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੈਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਕੇ ਨੇਕ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਹਸਤ ਭਾਗ ਕਹਿ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ। ਹਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਟੁਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਆ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਉਸ ਕੂਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ। ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਹਾਇਆ, ਧਾਵੇ ਦਾਦੇ ਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਖ ਅਪਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਕੂਕਰ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਨਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਵ नहीं है। आजादी की है कुछ पाबंदियां, जो उनका गुलाम है वो असल में आजाद है। ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੋੜਾ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਐਸੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਰੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਖਾਕ ਵਰਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਸਟ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਧੂੜ ਉਡਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਸਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਘਰ ਦੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਸ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਐਡਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ, ਐਡੀ ਜਹੀਨ ਬੁੱਧੀ, ਲਤੀਫ ਅਕਲ, ਐਡੀ ਸਮਝ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗੁਰਦੇਵ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆਂ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਗ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਚਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟ ਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास होए ज्यों धरनी मैं खे। कबीर खे हुई तो क्या पया, जो उड लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या पया, सीरा ताता होए। महाराज फिर रब दा भगत किहो जिहा होना चाहिए? जिन्हां नूं पाठ याद है जरूर कृपा करिया जे। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दा जन ते हरि वर्गा ही है, रब दा बंदा ते फिर रब वर्गा ही है। रब दा रूप ही है ते गुरु रूप साध संगत। अगली कृपा गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज ने कीती। तेरे सेवक को भौ किछ नाही। साध संगत डर की व्याख्या बड़ी डूंगी है, पर आपां मोटा जिहा नुकता चेते रखीए। डड्डा डर उपजै डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई। एक गल गुरु ग्रंथ साहब ने सानू बड़ी चेते कराई है। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिन का भौ सब गवासी। जिस वक्त वजीर खान की कचहरी दे विचों सारा दिन बतीत करन तो बाद ठंडे बुरज दे विच गुरु के लाला नूं वापस लियांदा जांदा है। माता गुजरी बड़ी बेसबरी दे नाल गुरु के लालां दा इंतजार करते पए ने, वेट करते पए ने, ते बड़ी शिद्दत दे नाल बाबा जोरावर सिंह नूं बाबा फतेह सिंह नूं घुट के सीने नाल लाया है ते इक्को सवाल कीता है, पुत्र सारे दिन दी जो विथया अज वापरी है उस नूं दसो भी की कुछ होया। मन एकाग्र करके सुनिया जी बेनती नूं। गुरु रूप साध संगत बाबा जोरावर सिंह कहन लगे, माता दादी मां तू सारी रात सानू साडे दादे दा, गुरु अर्जन साहब दा, गुरु हरगोबिंद साहब दा इतिहास चेते करवाया, पर जालमा ने चाल बड़ी वड्डी खेडी। जदों सानू लैके जांदे पए सन ते की कीता, मेरे छोटे वीर नूं बाबा फतेह सिंह नूं मेरे नालों नखेड़ दिता, वखरियां कर दिता। जदों अजिया कीता, मेरा वीर मेरे तो अगे हो गया, मैं ओदे तो पिछे, ते मैं एकदम घबरा गया। बाबा जोरावर दे मूंह ये बचन सुन के मां गुजरी ने घुट के सीने ना लाया, पुत वे असी ते दिन रात निरभौ नूं जपदे हां, असी निरभौ दी आराधना बंदगी करन वाले हां, साडे ते विरसे दे विच किते डर नां दा कोई लफज नहीं हैगा, ते तू किहड़ी गल्लों सहम गया। कहन लगा, दादी मां मेरे सहम दा कारण जालमां दी बहुत वड्डी कूटनीतक चाल सी।
ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕੀ ਚਾਲ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਰ